بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو چیزیں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری عمر کم ہونے لگی ہے۔ اگر شہد اور کھجور زبان کو کڑوی لگے تو آپ اندرونی طور پر بیماری کا شکار ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں، دنیا کا سب سے قابل رشک انسان وہ ہے جس کا رزق اس کے لیے کافی ہو، جس کی بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کا گھر اس کے لیے باعث آرام ہو اور وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو۔ برف، آئس کریم اور ٹھنڈا پانی پینے سے مرد کے سپرم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ دہی کی افادیت برقرار رکھنے کے لیے اسے کسی بھی گرم چیز کے ساتھ مت کھاؤ۔ بڑے ہوئے پیٹ سے تنگ آ گئے ہیں تو پانی میں لیموں کا رس ملا کر صبح شام پئیں۔ میتھی کا دانہ چکھنے اور سونگھنے کی حس کو بہتر بناتا ہے۔ میتھی کے پتے جسم میں نیا خون بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے ذہانت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے برے موڈ کے ساتھ برے الفاظ کو نہ ملایا کریں۔ آپ کا اپنا موڈ بدلنے کے بہت مواقع ملیں گے، لیکن آپ کو ان الفاظ کو بدلنے کا موقع نہیں ملے گا جو آپ نے بولے تھے۔ اگر جلد کی بیماریوں سے بچنا ہے تو نہاتے وقت آخر میں جسم پر ٹھنڈا پانی بہا لو۔ اگر معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو روزانہ ادرک کا 1 کپ قہوہ پی لیا کرو۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر مسل دو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جب بلا ضرورت لمبی گفتگو کی جاتی ہے تو کئی راز کھل جاتے ہیں، اس لیے بقدر ضرورت ہی بات کیجیے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ذہن پر منفی اثر پڑتا ہے اور آپ کو دماغی فالج بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، فالسے کا استعمال خون کو صاف کرتا ہے۔ فالسے کا جوس جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کی تیزابیت کا شکار نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، البتہ رات کو پینے سے گریز کریں۔ رات کو دودھ پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ 1 گلاس گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد شامل کر کے نہار منہ پی لو، یرکان جیسی بیماری سے نجات ملے گی۔ کوئی بھی دوا کھاتے وقت اس کے ساتھ نیم گرم پانی پیو، دوا جلدی اثر کرے گی۔ بغیر دودھ کے چائے پینا موٹاپا کم کرتی ہے۔ ناظرین، اگر تم 2 کام کرو گے جو آسان ہے تو یاد رکھیں کہ تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر تم 2 کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ چاول کے بعد دودھ بھی مت پینا، اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم نیند کے دوران جزوی طور پر فالج کا شکار ہو جاتا ہے۔ تاکہ دوران نیند اٹھنے اور نقصان دہ کام کو خود سے روکا جا سکے۔ جو فیصلہ جلد بازی میں کیا جائے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے جب بھی فیصلہ کرنے لگو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں۔ صحیح مسلم۔ اگر آپ اپنے پیٹ کی چربی کو چند دنوں میں کم کرنا چاہتے ہیں، کولیسٹرول لیول بہتر کرنا چاہتے ہیں، شوگر لیول کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو ہر کھانے سے پہلے 1 چمچ زیتون کے تیل میں 1 چٹکی گلابی نمک ڈال کر چاٹ لیں، پھر صحت پر اس کے اثرات دیکھیں۔ ناظرین، جس کا بدن کمزور ہو وہ روزانہ کیلے کھا لے، چند دنوں میں پہلوان کی طرح بن جائے گا۔ ناظرین، کمر کا درد ہو تو یہ کام سونے کے لیے باریک تکیہ استعمال کریں۔ جوتا چھوٹا پہنو، ایڑی والا مت پہنو۔ جب بھی کہیں بیٹھیں تو ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں۔ میتھی کے بیجوں سے جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔
लालच से रिज्क और मुकद्दर तब्दील नहीं होता, लेकिन आदमी की कदर में कमी जरूर आ जाती है। अदरक को घी में तलकर खाना सर्दी और बलगम से होने वाली दिल की धड़कन और दमा के लिए बहुत मुफीद है। जौ, चने और मकई का आटा मिलाकर खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। लहसुन को जलाकर शहद और सिरका में मिलाकर लगाने से फोड़े, फिंसियां दूर हो जाते हैं। खरगोश का गोश्त खा लेने से फालज जैसी बीमारी दूर होती है। अमरूद खाने के फौरी बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैजे का खतरा है। रूखे बालों में चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद 1 मग पानी में 1 लींबू का रस मिलाकर सर में डालने से बालों में चमक आ जाती है। सौंफ की चाय पीने से आपकी नजर की कमजोरी दूर होती है। कद्दू के छिलके खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश खत्म हो जाती है। जो रात के खाने के 3 घंटे बाद सोता है उसका मैदा कभी खराब नहीं होगा। जो कम सुनता हो उससे तेज आवाज में बातचीत करना सदका है। दाईं तरफ मुंह करके लेटा करो, आपकी उम्र में इजाफा होगा। पेट पर रात को लहसुन का लेप करने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। माहवारी के दौरान नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच नमक डालकर नहाना फायदेमंद है। याद रखिए, आपके पेट की आधी से ज्यादा बीमारियां आराम से और कम खाना खाने से खत्म हो जाती हैं। नाजरीन, अगर आपके कान में पानी चला जाता है तो मुंह पर हाथ रखकर जोर से फूंक मारें, कान से पानी बाहर निकल आएगा। पांव के बल बैठकर खाना कभी ना खाना, इससे इंसान जल्दी बूढ़ा होता है। चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाओ, चेहरा फूल की तरह निखर जाएगा। कभी भी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। नाजरीन, सुबह निहार मुंह 1 पाव से आधा किलो दही और इसमें 40 ग्राम सरसों का तेल मिलाकर खाने से लटका हुआ पेट 1 माह में खत्म हो जाता है। लीमू का रस, अचार और खीरा मोटापे को कम करने में मददगार है। 10 पत्ते अंगूर के लेकर इनको रगड़कर इनका पानी निकाल लें और मरीज को पिला दें। नमूनिया का मसला फौरन खत्म हो जाएगा। अगर हमेशा जवानी चाहते हैं तो जब गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाएं। ज्यादा गुस्सा करने वाले के चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नमूदार होने लगते हैं। बदन को ताकत देने वाली चीजों में भैंस की हड्डियों का गोदा, बकरी का दूध और बकरे का गोश्त मुफीद है। नाजरीन, उबले हुए अंडे वाला पानी बच्चे को पिला दें तो बच्चा जल्दी बोलने लगता है। रोजाना मिसवाक करने की आदत बना लो, आपको कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होगी। जब रात को सोने लगो तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी लो, नींद जल्दी आ जाएगी। 1 अनार 40 दिन तक दिल को फायदा देता है। प्याज का अर्क निकालकर चेहरे पर लगाओ, चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। प्याज का अचार खून की कमी को दूर करता है और जिस्म के जहरीले मादे खत्म करता है। काले चने खाने से वजन कम होता है और नजला, जुकाम, बलगम का खात्मा होता है। काले चने खाने से आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नाजरीन, अगर दांतों में से खून आता है तो इस परेशानी से बचने के लिए आप 1 प्याली नीम गर्म पानी लें और उसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें और 1 लींबू का रस उसमें निचोड़ें और सुबह शाम गरारे करें। यह मसला बाआसानी हल हो जाएगा। नाजरीन, लाल मिर्च दिल के दौरे से बचाती है और काली मिर्च निजाम इन्हजाम को दुरुस्त करती है। बच्चों को खामखा किसी न किसी चीज से मत डराएं, इससे बच्चों का दिल कमजोर हो जाता है। जौ का दलिया मरीज को जरूर खिलाएं, ये राहत बख्श और गमों को हल्का करने वाला है। गरम गरम चीजें ज्यादा खाने से होंठ काले हो जाते हैं और दांतों पर काले निशान पड़ जाते हैं। नाजरीन, मैदे में तेजाबियत हो जाए तो 1 दाना खजूर का खा लो। आलू भूनकर खाने से जिस्म की खूबसूरती में इजाफा होता है।
भूख ना लगने का इलाज। नाजरीन, अगर भूख कम लगती हो तो आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और एक बड़ा चम्मच शहद मिलाकर खाएं। रोजाना इस नुस्खे पर अमल करने से भूख लगने लगेगी। भूख बढ़ाने के लिए खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल भी मुफीद है। नाजरीन, ये जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और दूसरा दिन आपके मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। अगर हमारी जिंदगी में दुख ना होते तो हम अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाते। कोई भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की जरूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह ताला का खास करम है। पेशाब की बीमारियों में गन्ने का रस पीना बहुत ज्यादा मुफीद है। कद्दू के बीज खाने से बाल लंबे और मजबूत होते हैं। प्याज के चंद अहम फवायद। मुतवात्तर प्याज इस्तेमाल करने से ज़ायबतीज और मुख्तलिफ बीमारियों से हिफाजत होती है। प्याज खून को पतला करती है और गाढ़ा होने से बचाती है। प्याज का मुसलसल इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को तवाजुन में रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, सरतान जैसे मरज से बचाता है। लींबू पानी के इस्तेमाल से स्किन साफ हो जाती है और चेहरे की तमाम झुर्रियां गायब हो जाती हैं। नाजरीन, रोजाना खाने के साथ खीरा खाएं, ये मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। सईद बिन मसीब बयान करते हैं कि एक अंसारी की मौत का वक्त आ गया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूं और सिर्फ अजर पाने के लिए सुनाने लगा हूं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम में से कोई वुजू करता है और अच्छी तरह करता है, फिर नमाज के लिए निकलता है, तो जब वो अपना दायां कदम उठाता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए एक नेकी लिख देता है, और वो बायां कदम अभी रखता नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी एक गलती मुआफ कर देता है। तो जो चाहे मस्जिद के करीब रहे, जो चाहे मस्जिद से दूर रहे। नाजरीन, रात के वक्त ठंडे पानी से गुस्ल करने से बदन कमजोर होता है। ज्यादा परेशान रहने से दिमाग कमजोर और मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। ज्यादा गर्म खाना दिल को और मैदे को कमजोर करता है। मौसमी बीमारियों से बचाओ। नाजरीन, जैतून के पत्तों को कुचलने के बाद एक बर्तन में पका लें और उससे उठने वाली भाप में दिन में 2 बार मुंह डालकर कुछ मिनट तक सांस लें। इस अमल से सर्दी, गले की खराबी, सांस की नाली में रुकावट और दमे जैसे अमराज की तकलीफ में कमी आती है। सेहतमंद बालों के लिए जैतून फायदेमंद। नाजरीन, जैतून का तेल लींबू के रस के साथ पेस्ट बनाकर बालों पर लगाया जाए तो इससे बालों के गिरने से निजात हासिल हो सकती है। साथ साथ खुश्की से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। नाजरीन, लंबे बालों के लिए भी जैतून का तेल काफी मुफीद समझा जाता है। अगर आप बार बार पेशाब की हाजत महसूस हो रही है तो एक छटाक भुने हुए चने खाकर ऊपर से 1 चम्मच शहद चाट लें। 10 दिन लगातार ऐसा करने से ज्यादा पेशाब आने की तकलीफ दूर हो जाती है। बूढ़े अफराद को यह नुस्खा ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। निहायत मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है। नाजरीन, कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होता। दही ज्यादा खाओ, झुर्रियां कम हो जाएंगी। जैतून का तेल उंगली पर लगाकर कान में लगाने से समात बेहतरीन होती है। दांत साफ करने के लिए लीमू के छिलकों को अपने दांतों पर मसल लो, आपके दांत दूध जैसे सफेद हो जाएंगे। एक रिवायत में है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि उसको बंदों से छीन ले, बल्कि वो पुख्ता कार उलमा को मौत देकर इल्म को उठाएगा। हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी ना रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और वो दूसरे लोगों को भी गुमराह करेंगे। सही बुखारी। नाजरीन, सबसे ज्यादा समझदार वो है
جو نیک ہونے کے باوجود بے چین رہے، اور سب سے زیادہ بے عقل وہ ہے جو گناہگار ہونے کے باوجود بے فکر رہے۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے اور انگور خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ اخروٹ کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ آنکھوں میں چمک لانا چاہتے ہو تو کبوتری کا انڈا ابال کر کھا لو۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ، کھیرا، سلاد اور ادرک۔ زیتون کا تیل گرم کر کے ناک میں مسل دینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ ایک ننگے پاؤں آدمی کے لیے خوشی ایک جوڑی جوتے ہیں۔ ایک ایسے آدمی کے لیے جو پرانے جوتے پہنتا ہے خوشی ایک نئی جوڑے جوتے ہیں۔ جس کے پاس نئے جوتے ہیں اس کے لیے خوشی ایک زیادہ خوبصورت جوڑے جوتے ہیں، اور یقیناً جس کے پاؤں ہی نہیں وہ ننگے پاؤں چلنے پر بھی خوش ہو جائے گا۔ خوشی کو اس چیز سے ناپو جو تمہارے پاس ہے، نہ کہ اس سے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ الفاظ میں بہت تاثیر ہوتی ہے، یہ انسانوں کی زندگیوں کا رخ بدل دیتے ہیں۔ لفظ آنسوؤں کا سبب بھی ہیں اور مسکراہٹ بھی۔ ناظرین، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کسی کے آنسوؤں کا سبب بننا چاہیں گے یا مسکراہٹ کا سبب بننا چاہیں گے۔ خدارا، اگر ہم کسی کا درد کم نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے لفظوں سے نیا درد مت دیجیے۔ نرمی سے بات کیجیے، احساس کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک نرم جملے سے کسی کی رات سکون سے گزرے، اور آپ کے ایک تلخ لفظ سے کسی کی زندگی میں اندھیرا چھا جائے۔ زبان پر قابو رکھنا مہارت نہیں، انسانیت ہے، اور انسان وہی ہے جو دوسرے انسانوں کا درد سمجھے، نہ کہ بڑھائے۔ زیتون کے تیل کے پتوں کے عرق سے نکالی جانے والی چکنائی آئلی اور کیل محاسوں سے متاثرہ جلد کے لیے مثالی نمی فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر موجود ایسی خصوصیات ہیں جو جلد کی لچک کو بحال کرتے ہوئے جھریوں کی روک تھام کرتی ہے۔ حال ہی میں کی گئی کچھ تحقیقی رپورٹس کے مطابق زیتون کا تیل جلد کے کینسر سے بھی بچا سکتا ہے۔ زیتون کا تیل کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو بہتر رکھتا ہے۔ ہر صبح تیل کے کچھ قطرے پینے سے شریانوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔